Am I audible? If I am audible to you, please raise your hand. Am I audible? Okay. Yes, only 5 participants have raised their hands. What about all the participants? Okay, so there are only 10 candidates. We will just wait for the 2 to 3 minutes so that other candidates will also join with us, and then we'll start our discussion. Up till if you have any question, any doubt, you may raise your question. Up till if you have any doubt, any question, you may raise your question. Yes. If you have any type of the doubt, you can raise your doubt or you can raise your question. Okay, there are only 12 candidates, no doubt. We will start our discussion. In the last lecture already, we have started the discussion regarding the complex symmetric titrations. And we know that broadly there are two types of the complex symmetric titrations. First one is the titrations involving unidentate ligand. So means the ligand which can form only a single bond. And the another type of the titration is that titrations which involves the polydentate ligands. So polydentate means the ligands which can form more than one bond with a metal ion. असा लिगंड की जो मेटल आयन बरोबर एकापेक्षा जास्त बॉन्ड तयार करतो त्याला आपण काय म्हणतो जनरली पॉलिडेंटेट लिगंड. सो there are two different types of the complex symmetric titrations. One which involves the monodentate ligand or unidentate ligand, and another type of the example which involves the polydentate ligand. Again, we have seen that in the example of the polydentate ligand, we have seen the example of EDTA titration. Okay, and in the example of the unidentate ligand, we have seen the example of the Libya method. So in the Libya method, silver is titrated versus the cyanide ions, and then there is a formation of the precipitate at the end point of the titration. Okay, so whatever the discussion regarding these two types of the titrations, as well as what is the exact meaning of the complex symmetric titration, that all part we have discussed in the last lecture. So now in the today's lecture, we have to just proceed to the one of the very interesting point, that is the types of the EDTA titration. Again, we know that EDTA titration is one of the example of the type of the titrations involving polydentate ligand. Titrations involving polydentate ligand या type मधला actually EDTA titration हा एक type आहे. ठीक आहे. So now further, again there are 6 types of the EDTA titration. आणखीन मग याच्या पुढे जाऊन बघितलं आपण EDTA टायट्रेशनचे अजून 6 टायट्रेशनचे प्रकार आहेत. याच्यातले जे शेवटचे 2 प्रकार आहेत तर ते बेसिकली काय आहेत की these are these two, that is indirect titration and the masking titration. These two are the types of the EDTA titration, but actually EDTA titration चे टाइप्स आहेत पण त्याच्यामध्ये एवढं 100% आपण ते EDTA titration टाइप्स म्हणून कन्सिडर करत नाही. But we will discuss all these 6 parts. Okay. But for your syllabus, there are only these 4 types of the titrations incorporated: direct titration, back titration, displacement titration, then alkalimetric titration, then indirect titration, and the masking titration. So these are the 6 types of the titrations which comes under the EDTA titration. ही सगळी EDTA चे titration आहेत. जिथे actually EDTA काय की EDTA ची इन्फॉर्मेशन आपण लास्ट लेक्चरला बघितलेली. What is EDTA? We know very well. EDTA is ethylene diamine tetraacetic acid. It is one of the very important complexing agent. It is one of the very important complexing agent which can form a complex with a variety of metals at the different pH. वेगवेगळ्या pH ला तो EDTA वेगवेगळ्या metals बरोबर complex तयार करू शकतो, and all these complexes are stable one. So therefore there is a wide use of the EDTA for the titration purpose or for the purpose of the quantitative analysis. ठीक आहे. आणि त्याच्यामुळे आपण EDTA ला इथं हायलाइट केले. So this particular topic जो आहे याच्यामध्ये तर आपण इथे थोडं काय केलं की we have given the more emphasis to the EDTA because EDTA is one of the most important complexing agent as it can form
complex with variety of metals at the different pH. ठीक है, complex with variety of metal at the different pH. So basically, हे जे 6 types आहेत, all the 6 types of the EDTA titration we have to discuss in detail. We have to discuss in detail all the 6 types of the titrations. We will discuss all the 6 types of the titrations in detail. Okay, so let us start the discussion of each and every type of the titration one by one. प्रत्येक टायट्रेशनचा जो टाइप आहे EDTA तो वन बाय वन आपण काय करणार आहे आता डिस्कस करणार आहे. ओके, so first type of the titration that we are going to discuss here, that is the direct titration. पहिला प्रकार आहे तो म्हणजे डायरेक्ट टायट्रेशनचा. And see, it is very simple one. Direct titration technique is very simple titration technique. का simple titration technique है वो? Because it is just like a direct titration technique that we are carrying out in the laboratory. काय direct titration technique? Take the analyte in the conical flask, add some indicator. If there is a need to maintain the pH, then add the buffer solution and just titrate the solution which is filled in the burette complexing agent. हे direct titration ची टेक्निक आपण खूप वेळा फॉलो केलेली. म्हणजे बेसिकली बघा, ऍसिड बेस टायट्रेशन आहे, इट इज अ डायरेक्ट टायट्रेशन टेक्निक. कारण का, इन द कोनिकल फ्लास्क वी आर टेकिंग ऍसिडिक सोल्यूशन, वी आर ऍडिंग सम इंडिकेटर अँड देन वी आर टायट्रेटिंग दिस सोल्यूशन विथ द सोल्यूशन प्रेझेंट इन द ब्युरेट, दॅट इज बेस्ट सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन और अल्कलाइन सोल्यूशन. त्याच्यावर तुम्ही काय करताय की जनरली टायट्रेशन करायला सुरुवात करते. तर जनरली ही जी टायट्रेशन टेक्निक आहे तर सिंपल आहे, त्याच्यामुळे याला डायरेक्ट असं म्हणून नाव दिलेलं आहे. डायरेक्ट म्हणजे काय की analyte is directly titrating with the titrant and therefore the name has given as such. म्हणून त्याला याला काय दिले की डायरेक्ट टायट्रेशन असं नाव दिलेलं आहे. तर बेसिकली ही टायट्रेशन टेक्निक काय आपण बघूया. व्हेरी सिंपल. फर्स्ट आपण विल डिस्कस व्हॉट इज द एक्झॅक्ट टेक्निक ऑफ द टायट्रेशन अँड देन विल डिस्कस सम एक्झाम्पल्स ऑफ दिस टायट्रेशन. तर तशा प्रकारच्या टायट्रेशनचे काही एक्झाम्पल पण आपण बघूया एखाद दुसरं, आणि मग ते ऍक्च्युअल टेक्निक आहे ते पण बघता येईल. तर काय बघा, ही टेक्निक कळाली की the analyte solution is buffered to an appropriate pH. The analyte solution is buffered to an appropriate pH. एका विशिष्ट pH ला analyte solution काय करायचं, बफर्ड करायचंय. आणि बफर्ड का करायचंय तर जनरली आपल्याला माहिती आहे की एका विशिष्ट pH ला मेटल आणि कॉम्प्लेक्सिंग एजंटचा कॉम्प्लेक्स तयार होत असतो. आता इथे EDTA घेतलेलं आहे, त्यामुळे काय की EDTA ज्यावेळेस एखाद्या मेटल बरोबर कॉम्प्लेक्स तयार करतो तर तो कॉम्प्लेक्स स्टेबल कधी असतो, ऍट अ सर्टन pH. एका विशिष्ट pH ला तो कॉम्प्लेक्स EDTA बरोबर जो तयार झालाय तो स्टेबल असतो. So to make this complex stable, we need to maintain the pH, and to maintain the pH, we need to add the buffer solution. तर pH मेंटेन करा, तुम्हाला बफर सोल्युशन ऍड करावं लागतं. ठीक आहे, तर ही टेक्निक आहे. टेक द अनालाइट इन द कोनिकल फ्लास्क. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द अनालाइट इन द कोनिकल फ्लास्क. सपोज दिस इज कोनिकल फ्लास्क, ऍड द अनालाइट इन द कोनिकल फ्लास्क. अनालाइट म्हणजे काय की सॅम्पल विच इज टू बी अनालाइज्ड, which contains metal ion. मेटल आयन असलेले एक सॅम्पल आहे आणि ते अनालाइज करायचे. ठीक आहे, देन ऍड द बफर सोल्युशन टू मेंटेन द कॉन्स्टंट pH ऑफ द सोल्युशन. त्यासाठी बफर सोल्युशन ऍड करा. बी मीन्स बफर सोल्युशन. अँड देन टायट्रेट दिस सोल्युशन. आता आणखीन एक गोष्ट आली त्याच्यामध्ये, ऍड द इंडिकेटर. ऍड द इंडिकेटर. तर इथं इंडिकेटर पण तुम्हाला ऍड करावं लागेल. आय इज द इंडिकेटर. ऍड द इंडिकेटर. ओके, अँड देन टायट्रेट दिस विथ titrant T, that is the solution which is filled in the burette. सगळ्या गोष्टी आपल्या समोर दिसतात. A is the analyte which is to be analyzed, which contains metal ions. Then B is the काय असेल की B जे आहे तुमचं, तो तुम्ही काय करता की बफर सोल्युशन टाकता टू मेंटेन द pH. Then I is the indicator. I is the indicator, that is complexometric indicator, म्हणजे मेटॅलोक्रोमिक इंडिकेटर असं म्हणतो आपण त्याला. आणि T is the titrant, that is the complexing agent. तो EDTA सोल्युशन जे आहे ते T ब्युरेट मध्ये भरलेलं असेल. आणि मग तुम्हाला डायरेक्ट टायट्रेशन करायला सुरुवात करायची. अँड देर विल बी चेंज इन द कलर. तसेच तुम्हाला कलर चेंज झालेलं दिसेल. अँड दिस चेंज इन कलर इंडिकेट्स द एंड पॉइंट ऑफ द टायट्रेशन. इट इज मीन्स अ व्हेरी सिम्पल टेक्निक, नॉट नेसेसरी टू डिस्कस इन डिटेल. जास्त डिस्कस करायची गरज नाही. इन द SYBSc ऑल्सो, और ऍट द टाइम ऑफ द प्रॅक्टिकल्स ऑफ द SYBSc, I think that we must be remember one practical, that is determination of the hardness of the water. हार्डनेस ऑफ द वॉटर हे एक्सपेरिमेंट तुम्ही केला आहे BSc फर्स्ट इयरला किंवा सेकंड इयरला कुठेतरी केला असेल. तर त्याच्यामध्ये हे जे एक्सपेरिमेंट आहे, हार्डनेस, डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ द वॉटर, इट इज वन ऑफ द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ द डायरेक्ट टायट्रेशन. EDTA डायरेक्ट टायट्रेशन एक सिंपल एक्झाम्पल आहे, एकदम सिंपल एक्झाम्पल आहे. समटाइम्स देर मे बी addition of the complex auxiliary complexing agents,
म्हणजे काही वेळेस इंटरफिअरिंग करणारे कुठलेतरी घटक असतात त्या सोल्युशनमध्ये, त्याला ट्रॅप करण्यासाठी आपण काय करतो की दुसरे कॉम्प्लेक्सिंग एजंट वापरतो, म्हणजे टार्टारेट असेल किंवा सायट्रेट असेल. So these type of the complexing agent किंवा auxiliary complexing agents sometimes may be used to trap the other ions which is not to be determined. जे डिटरमाइन करायचे नाही ते आयन ट्रॅप करायला आपण काय करतो की दुसरे कॉम्प्लेक्सिंग एजंट पण बऱ्याच वेळा वापरतो, त्याला ऑक्झिलरी म्हणतो, म्हणजे ते सहकार्य करतात, त्याला सहाय्य करतात. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये सिंपल एक्झाम्पल आपण बघू शकतो की टायट्रेशन ऑफ द मॅग्नेशियम फ्रॉम द वॉटर, टायट्रेशन ऑफ कॅल्शियम फ्रॉम द वॉटर. तर कॅल्शियमचं टायट्रेशन करताना, मॅग्नेशियम टायट्रेशन करताना तुम्ही काय करताय, टेकिंग सम अमाऊंट ऑफ द वॉटर सॅम्पल, त्याच्यामध्ये मग तुम्ही काय करताय की बफर सोल्युशन टाकताय, अमोनिया वगैरे, आणि बफर सोल्युशन टाकल्यानंतर युआर ऍडिंग द इंडिकेटर, इरिओक्रोम ब्लॅक टी इंडिकेटर टाकताना ईबीटी, इरिओक्रोम ब्लॅक टी, आणि मग डायरेक्ट काय करता की ब्युरेट मध्ये ईडीटीए भरलेला असेल, ब्युरेट मध्ये ईडीटीए भरलेला असेल, आणि ते ईडीटीए बरोबर तुम्ही काय करताय, डायरेक्टली टायट्रेटिंग युअर एनालाइट, आणि मग काय होईल की ऍट द एंड पॉइंट देयर विल बी चेंज इन द कलर, तर तिथं कलर चेंज झाला असेल. ओके, दिस इज अबाउट द डायरेक्ट टायट्रेशन टेक्निक. I think that there is no need to discuss in much detail about the direct titration techniques because it is very simple. We have carried out this titration technique number of times, so it does mean that we have a practical experience of this technique. We have a practical experience of this technique. So I will not waste much time to discuss over this technique. We will just go to the next technique, which are also very important one. Okay, so the next technique is the back titrations. The back titration technique also you have carried out समटाइम. काही वेळेला तुम्ही बॅक टायट्रेशन सुद्धा केलेलं आहे, पण ईडीटीएचं केलेलं नाही. ईडीटीएचं बॅक टायट्रेशन तुम्ही केलेलं नाही, पण तुम्हाला टीवायबीएस ला एक्सपेरिमेंट आहे, डिटर्मिनेशन ऑफ द पोटॅश आयलम. सो इट इज द वन ऑफ द गुड एक्झाम्पल ऑफ द बॅक टायट्रेशन. आता पहिल्यांदा आपण हे बघूया की वाय देर इज नीड टू carry out the back titration technique rather to use the direct titration technique, because we know the direct titration technique, we have very well hand to the direct titration technique, but then also why we move to the back titration technique. आपल्याकडे डायरेक्ट टायट्रेशन टेक्निक आहे, सिंपल टेक्निक आहे, आपला हँड त्याच्यावरती चांगला आहे, आपण ते करू शकतोय, हे सगळं असून सुद्धा आपण बॅक टायट्रेशन टेक्निक का वापरतो किंवा कधी वापरतो, वेन देर इज अ नीड टू यूज द बॅक टायट्रेशन टेक्निक. तर ते सुरुवातीला बघूया आणि मग टेक्निक काय ते नंतर बघूया. सगळ्यात पहिलं रिझन बघा, दिस टाइप ऑफ द टेक्निक इज युज्ड व्हेन एनालाइट प्रेसिपिटेट्स इन द अब्सेन्स ऑफ ईडीटीए. एनालाइट प्रेसिपिटेट्स इन द अब्सेन्स ऑफ द ईडीटीए. म्हणजेच काय की जनरली बऱ्याच वेळेला काय होतं की एनालाइट प्रेसिपिटेट होतं. म्हणजे आता प्रेसिपिटेट होतं म्हणजे काय की जनरली तुम्ही ज्यावेळेस एनालाइट घेता अनालिसिस करायला आणि त्याच्यामध्ये एखादं बफर सोल्युशन टाकता, आणि बफर सोल्युशन टाकलं काय होतं की बफर सोल्युशन जनरली अमोनिया वगैरे अशा प्रकारचे सोल्युशन तुम्ही वापरता अल्कलाइन पीएच साठी, आणि मग काय होतं त्याचे हायड्रॉक्साईड बनतात. फॉर एक्झाम्पल अल्युमिनियम. तर अल्युमिनियम जर तुम्हाला डिटर्माइन करत असेल आणि अल्युमिनियमचं जर तुमच्याकडे सोल्युशन असेल आणि तुम्ही पीएच मेंटेन करता जर अमोनिया टाकला 1:1 अमोनिया, तर काय होईल, अल्युमिनियम विल गेट कन्वर्टेड इनटू द अल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड अँड दॅट इज द प्रेसिपिटेट. आणि अल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड मध्ये जर एकदा कन्व्हर्जन झालं तर मग तो अल्युमिनियम पटकन तुझं ईडीटीए बरोबर रिॲक्ट होत नाही. म्हणजेच हे एक रिझन सांगितलं मी, आणखीन पण अल्युमिनियमला रिझन आहेत की ज्याच्यामुळे अल्युमिनियम आपण डायरेक्ट टायट्रेशन्सनं डिटरमाइन करू शकत नाही. मी त्यातलं एक रिझन सांगितलं. पहिलं रिझन काय की इफ एनालाइट गेट्स प्रेसिपिटेट इन द अब्सेन्स ऑफ द ईडीटी, टायट्रेशन सुरू व्हायच्या अगोदरच जर एनालाइटचं प्रेसिपिटेट झालं बफर ऍड केल्यामुळं, तर अशा कंडिशन मध्ये आपल्याला ईडीटीए बरोबर त्याचं टायट्रेशन करता येत नाही. हे पहिलं रिझन बॅक टायट्रेशन मेथड काय यूज करायची त्याचं. Then the second reason is that analyte reacts too slowly. बघा, very important one. Analyte reacts too slowly with EDTA. Analyte reacts too slowly with the EDTA. म्हणजे काय की EDTA आणि तुमचा जो एनालाइट आहे त्याचा जो कॉम्प्लेक्स तयार होणार आहे ती एक रिएक्शन आहे. ती रिएक्शन फार स्लो आहे. If this reaction is very slow, in such a condition, it becomes very tedious to carry out the titration. म्हणजे समजा तुम्हाला टायट्रेशन किती वेळ लागतो, तुम्ही 5 मिनिटामध्ये टायट्रेशन सगळं संपवता विदिन 5 मिनिट. यू जस्ट फिनिश द युअर टायट्रेशन. मग आता तुम्ही जर 5 मिनिटामध्ये टायट्रेशन फिनिश करत असाल तर काय की समजा असं होत असेल की 1 मेटल आहे आणि तो रिॲक्ट व्हायला तुम्हाला अर्धा पाऊण तास लागतोय, तर यू विल बी जस्ट टायर्ड. तर तुम्हाला तो कंटाळा नाही, तुम्ही ते करू शकणार नाही, किंवा रिॲक्शनचा रेट स्लो झाल्यामुळे काय होईल की देअर विल बी इनप्रॉपर रिॲक्शन इनप्रॉपर झालेलं असेल, इनकम्प्लीट रिॲक्शन झालेलं असेल, आणि त्यामुळे तुमचे कॅल्क्युलेशन काय होणार आहेत, चुकणार आहेत. म्हणजे काय की व्हेन एनालाइट रिॲक्ट्स टू स्लोली विथ ईडीटीए सोल्युशन.
So then also where we could not carry out the direct titration technique. Then there is one more another fact, that is analyte blocks the indicator. Very important one. Analyte blocks the indicator. तिसरी कंडिशन की अनालाइट इंडिकेटर्स ब्लॉक करतो. आता इंडिकेटर ब्लॉक करणं म्हणजे नक्की काय, समोर असतं तर आणखी खूप चांगल्या पद्धतीने सांगता आलं असतं, नंतर बघू. आय विल जस्ट ट्राय. सो अनालाइट ब्लॉक्स द इंडिकेटर. आता कुठल्या कुठल्या 3 कंडिशन मध्ये बॅक टायट्रेशन वापरतात ते मी सांगतोय. ठीक आहे. पहिली कंडिशन काय सांगितली, इफ अनालाइट undergoes precipitation during the titration, if analyte reacts too slowly with the EDTA, if analyte blocks the indicator. आता इंडिकेटर ब्लॉक करणं म्हणजे काय हो, जनरल आता ह्या जर तुम्हाला इंडिकेटरची थिअरी माहिती असायला पाहिजे. कुठली इंडिकेटर थिअरी जे न्यूट्रलायझेशनची बघितली ती नाही. यू मस्ट अंडरस्टँड द मेटॅलोक्रोमिक थिअरी ऑफ द इंडिकेटर. ते आपण याच्यानंतरचा जो पॉईंट आहे तोच आहे, तो डिस्कस करणार आहे. तर ऍक्च्युअली बघा, मी थोडक्यात आता इथं अंदाज देतो तुम्हाला की इंडिकेटर मध्ये काय होतं, की ज्यावेळेस तुम्ही सोल्युशन घेता एखादं मेटल आयनचं आणि ते टायट्रेशन करायच्या अगोदर तुम्ही इंडिकेटर टाकता. ठीक आहे. तर इंडिकेटर टाकलं काय होतं बघा, 2-3 ड्रॉप जेवढे तुम्ही इंडिकेटर टाकलेलं आहे तेवढ्यात जेवढे मॉलिक्युल इंडिकेटरचे आहेत, ऑल दी मॉलिक्युल विल गेट रिॲक्ट विथ द अनालाइट सोल्युशन. समजा इंडिकेटरचे तुम्ही 10 मॉलिक्युल टाकले, अनालाइट मध्ये लाखो मॉलिक्युल आहेत, लक्षात ठेवा. अनालाइट मध्ये लाखो मॉलिक्युल आहेत जे तुम्हाला मोजायचे. पण त्या लाखो मध्ये जे 10 आहेत ना, ते काय होतात, दे विल अप्रोप्रिएटली गेट रिॲक्टेड विथ द इंडिकेटर. आणि मग इंडिकेटरचा आणि तुमच्या अनालाइट मध्ये त्या मॉलिक्युलचा एक कॉम्प्लेक्स तयार होतो, आणि तो कॉम्प्लेक्स इंटेन्सिव्ह कलरचा असतो, आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला कलर चेंज झालेला दिसतो. ठीक आहे. आणि मग टायट्रेशन संपतं त्यावेळेस काय होतं बघा, ऍट द एंड पॉईंट ऑफ द टायट्रेशन व्हॉट गेट्स हॅपन, की ज्यावेळेस तुम्ही वरतून कॉम्प्रेसिंग एजंट ऍड करत असता, ते 10 लाखामध्ये 10 सोडून 10 लाख अनालाइटच्या म्हणजे आयन मधले 10 आयन सोडून बाकीचे सगळे आयन काय होतात की कॉम्प्लेक्सिंग एजंट बरोबर रिॲक्ट होतात. ठीक आहे. कॉम्प्लेक्सिंग एजंट बरोबर रिॲक्ट होतात. आणि राहिलेले 10 ते काय कुणाबरोबर रिॲक्ट झाले असतो, ते मेटल इंडिकेटर जो आहे इंडिकेटर बरोबर कॉम्प्लेक्स तयार केलेले असतात. मग ते 10 लाखाचे 10 सोडून ते बाकीचे सगळे संपले, तेव्हा जे राहिलेले 10 आहेत ना, लास्ट 10, सो दिस 10 मेटल आयन्स जे ऍक्च्युअली इंडिकेटर बरोबर कॉम्प्लेक्स तयार केले ते तुटतात कॉम्प्लेक्स, आणि मग इंडिकेटर फ्री होतो. आणि इंडिकेटर फ्री झाला का तो कॉम्प्लेक्सचा कलर परत जातो, आणि मग तुम्हाला काय होतं की तुमचा टायट्रेशनचा एंड पॉईंट आला असं कळतं. आता इंडिकेटर ब्लॉक करणं ही कन्सेप्ट काय आहे बघा, की इंडिकेटर आणि कॉम्प्लेक्स, इंडिकेटर आणि मेटल आयन जो तुम्हाला डिटर्मिन करते, तर कॉम्प्लेक्स एवढा स्ट्रॉंग तयार होतो की तो तुटतच नाही ऍट द एंड पॉईंट ऑफ टायट्रेशन. एक्सपेक्टेड काय हो, ऍट द एंड पॉईंट ऑफ द टायट्रेशन indicator and metal ion complex should be break down. At the end point of the titration, metal ion and the indicator complex should be break down. Metal ion आणि indicator मधला complex titration एंड पॉइंटला ब्रेक व्हायला पाहिजे. जर ब्रेक नाही झाला तर कलर चेंज होणार नाही. कलर चेंज जर नाही झाला तर तुम्हाला एंड पॉइंट कळणारच नाही. ठीक आहे. म्हणून काय की कॉम्प्लेक्स असा आहे की जेव्हा तो स्ट्रॉंग आहे, त्याचा डिसोसिएशन कॉन्स्टंट खूप जास्त आहे, तो तुटत नाही एंड पॉइंटला टायट्रेशनच्या. आणि जर तो नाही तुटला तर तुम्हाला कलर चेंज कळणार नाही, आणि कलर चेंज जर नाही कळाला तर काय थोडक्यात तुमचं टायट्रेशन एंड पॉइंट तुम्हाला समजणार नाही. म्हणजेच काय की हा एक मेजर प्रॉब्लेम आहे टायट्रेशन मधला. इफ इंडिकेटर ब्लॉक्स दी if analyte blocks the indicator, then in such a condition we could not carry out the titrations. अशा कंडिशन मध्ये आपण टायट्रेशन कॅरी आउट करू शकत नाही, and therefore we need to use some other method. तर तुम्हाला दुसरी कुठली तरी एखादी मेथड यूज करावी लागते. रिझन समजले वाय देर इज अ नीड टू गो टुवर्ड्स द बॅक टायट्रेशन. सो फर्स्ट रिझन इज दॅट इफ अनालाइट प्रेसिपिटेट्स ड्युरिंग द टायट्रेशन, if analyte reacts too slowly with the indicator, too slowly with the EDTA, and if analyte blocks the indicator, So if there is one of the condition possible in the titration, then we could not use the direct titration technique. कोणाचा तरी साऊंड थोडासा अनम्यूट आहे, थोडा म्यूट करा. Someone is on unmute condition, please mute yourself. ठीक आहे. तर हे 3 रिझन आहेत, and because of these 3 reasons we could not use the direct titration technique, and therefore we should have to go to the back titration, which is one of the very interesting one technique, back titration. म्हणून तुम्हाला काय करावं लागतं की बॅक टायट्रेशन कडे जावं लागतं. तर बॅक टायट्रेशन मध्ये काय करतो बघा, इन नोन एक्सेस ऑफ EDTA is added. आपण EDTA टाइप बघतो, त्यामुळे मी EDTA इथं कन्सिडर केलाय. Rather than EDTA there are so many other complexing agents also, but EDTA is the most favorable one which is widely used in the chemistry. So therefore we are just
डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ द EDTA टायट्रेशन्स. ठीक आहे. आता ऍक्च्युअली टेक्निक काय बघा, a known excess of EDTA is added to the analyte. A known excess of the EDTA is added to the analyte. Excess EDTA is added to the analyte. Excess आहे, but we know the quantity of this EDTA as well as we know the concentration of EDTA. Excess म्हणजे किती हो? Excess म्हणजे किती असेल हो? Whatever the metal ions which are present in the analyte, we should have to add the more than this amount. म्हणजे एका मेटल आयनला जर एक EDTA रिएक्ट होत असेल, समजा 100 मेटल आयन असतील, तर we should have to add the 200 EDTA ions. So means whatever the amount of metal ions present in the analyte approximately, we should have to add the excess amount of the EDTA than this. त्याच्यापेक्षा जास्त अमाऊंट मध्ये तुम्हाला EDTA काय करावं लागेल, ऍड करावं लागेल. ठीक आहे. तर टेक्निक काय बघा समजून घेऊया. एक्सेस अमाऊंट ऑफ EDTA is added to the analyte. Then what will happen? The EDTA will react with the analyte. म्हणजेच काय की appropriate number of analyte molecules or ions will react with the appropriate number of EDTA that we have added. तर अप्रोप्रिएटली रिएक्ट झाल्यानंतर काय हो, काही शिल्लक राहणार आहे, कारण आपण ऍड करताना एक्सेस ऍड केलं EDTA. म्हणजेच काय हो, appropriate number of metal ions in the analyte reacts with the appropriate number of the EDTA molecules. And then remaining EDTA solution, परत तिथे एक्सेस म्हटलेलं याला आपण रिमेनिंग म्हणूया. Remaining EDTA molecules is then titrated with the standard solution of one more another metal ion. Is then titrated with the standard solution of one more another metal ion. बघा मग तुम्हाला काय कळते का मी काय सांगतोय बघा इथं. आय विल जस्ट ट्राय टू ड्रॉ वन डायग्राम. आपण एक थोडंसं कोनिकल फ्लास्क आहे. ठीक आहे. दिस इज अ कोनिकल फ्लास्क अँड दिस कंटेन्स एम. एम इज द एनालाइट विच इज टू बी एनालाइज्ड. एक मेटल आयन आहे आणि तो तुम्हाला अनालाइज करायचा. तो कसा आहे हो, या तिन्ही पैकी एक प्रॉपर्टी फॉलो करणार आहे. म्हणजे एक तर तो प्रेसिपिटेट तयार करतोय, किंवा तर एक तो हळू रिॲक्ट होतोय, नाहीतर तो इंडिकेटर तर ब्लॉक करतोय. या कुठल्या तरी एका कॅटेगरी मधला अनालाइट आहे. Okay, in such condition what we should have to do, first we should have to add excess amount of EDTA. Excess EDTA. Excess म्हणजे ज्यादा टाकायचं आहे तुम्हाला. Excess EDTA, known amount of excess EDTA. Then you have to just stir, shake केल्यानंतर काय होईल, this EDTA will form a complex with the metal ion. This EDTA will form a complex with the metal ion. Then रिमेनिंग EDTA इथंच राहिलेलं असलं, आतमध्येच असणार आहे, जे ऍक्च्युअली कॉम्प्लेक्स तयार झालेलं नाही. कन्सिडर दिस ड्रॉप्स आर द रिमेनिंग EDTA. These drops are the remaining EDTA. Then the remaining EDTA we should have to titrate with another metal ion solution. Another metal ion solution. इथं मी त्याला काय म्हणतो, MN म्हणजे नवीन मेटल आयन सोल्युशन आहे. अनदर मेटल आयन सोल्युशन. दुसऱ्या एखाद्या मेटल आयनच्या सोल्युशन बरोबर ते काय होईल, रिॲक्ट होणार आहे. ठीक आहे. म्हणजे तुम्हाला कंडिशन आता बफर सोल्युशन, त्याच्यानंतर याच्यामध्ये इंडिकेटर, हे सगळं टाकावं लागतं. आता तुम्ही म्हणणार की याची थिअरी वगैरे कसं, तर ऍट द टाइम ऑफ प्रॅक्टिकल आय विल जस्ट एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट दिस. प्रॅक्टिकलच्या वेळेस आपण थोडं आणखी डिटेलमध्ये त्याचं डिस्कशन करूया, नो डाऊट. आता फक्त एवढं लक्षात ठेवा, जो मेटल आयन तुम्हाला टायट्रेट करायचा तो कोनिकल फ्लास्क मध्ये आहे. त्यानंतर त्याच्यामध्ये तुम्ही एक्सेस स्टँडर्ड EDTA सोल्युशन टाकताय आणि मग एक्सेस मधलं जेवढं लागणार आहे तेवढं रिॲक्ट होईल, आणि जे राहिलेलं आहे so that will react with the new standard solution of the metal ion. दुसरे एक मेटल आयन एक स्टँडर्ड सोल्युशन आहे. सो आय विल गिव्ह द व्हेरी सिंपल एक्झाम्पल फॉर दिस. एक एक्झाम्पल मी देतो की अल्युमिनियम, डिटर्मिनेशन ऑफ द अल्युमिनियम फ्रॉम द पोटॅशियम. दिस इज द एक्सपेरिमेंट विच इज प्रेझेंट इन द TYBSc इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री प्रॅक्टिकल. तुम्हाला एक एक्सपेरिमेंट आहे, डिटर्मिनेशन ऑफ द अल्युमिनियम फ्रॉम द पोटॅशियम बाय द बॅक टायट्रेशन मेथड युझिंग द EDTA सोल्युशन. तर इथं काय होते बघा या सोल्युशन मध्ये, की हा जो अल्युमिनियम आहे तर याच्यामध्ये काय केलं जातं, तर EDTA टाकलं जातं. ओके. सो आफ्टर ऍडिंग द EDTA, द अल्युमिनियम अँड EDTA कॉम्प्लेक्स विल गेट फॉर्म. हा कॉम्प्लेक्स तयार होईल. ओके. हे कोनिकल फ्लास्क मध्ये आलं. एक्सेस EDTA आहे, आणि जे शिल्लक राहिली EDTA, एक्सेस म्हणजे काय की अल्युमिनियम बरोबर रिॲक्ट होऊन जे शिल्लक राहिलेली EDTA आहे, एक्सेस EDTA, इट इज फर्दर काय केलंय, इट इज फर्दर reacted with the Zn+2 solution, Zn+2 solution which is filled in the burette. म्हणजे इथं बघा हे Zn+2 सोल्युशन कसं आहे, वी नो द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Zn2+ आयन, माहित असणारं कॉन्सन्ट्रेशन असलेलं एक सोल्युशन आहे, आणि मग ते सोल्युशन ब्युरेट मध्ये फिल केलेलं असतं. आणि इकडे काय की कोनिकल फ्लास्क जो आहे, तर त्या कोनिकल फ्लास्क मध्ये हे एवढं सगळं कोनिकल फ्लास्क मध्ये आहे, आणि मग Zn2+ तुम्ही याच्यामध्ये ऍड करताय. बाकी इंडिकेटर, बफर सोल्युशन, सगळ्या गोष्टी नंतर टाकलेल्या आहेत.
ठीक आहे. सो दिस इज वन ऑफ द व्हेरी सिम्पल एक्झाम्पल ऑफ द बॅक टायट्रेशन टेक्निक. लक्षात आलं तर हे झाले की बॅक टायट्रेशन टेक्निकचं एक सिम्पल एक्झाम्पल आहे. इफ यू एनी डाऊट अबाउट दिस टेक्निक यू कॅन जस्ट रेज युअर क्वेश्चन इन द चॅट बॉक्स. अदरवाइज यू कॅन जस्ट आस्क युअर क्वेश्चन बाय व्हॉइस ऑल्सो. विचारू शकता. आय विल जस्ट गिव्ह 1 मिनिट टू यू. एक मिनिटामध्ये आपण थोडंसं याच्यावर डिस्कशन करूया. याच्याबद्दल काही शंका आहे कारण एकदा पुढे गेलं तर परत हे समजणं अवघड आहे. येस, इफ यू एनी टाइप ऑफ द डाऊट यू मे आस्क युअर क्वेश्चन. येस प्लीज. एनीवन प्लीज. तिकडे आहात का सगळे? यू कॅन जस्ट टाइप युअर क्वेश्चन इन द चॅट बॉक्स. आय विल जस्ट गिव्ह 1 मिनिट टू यू. Within 1 minute, we will discuss the questions over this type, and then we will discuss to the next type. If you don't have any doubt, any question, shall I go to the next type? आणि हाय का तरी तिकडे तुम्ही आहात का नाही मला कळणार कसं? मला असं वाटायला लागलं की मोबाईल चालू करून तुम्ही गेला. Swapnil Shinde raised the hand. Swapnil, you may ask your question. का फक्त आहे म्हणून सांगायसाठी हँड रेज केलाय? Okay, I have to check. If you are present there, just raise your hand, all of you. If you are present there, just raise your hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15. So it does 15. Okay. So it does mean that out of 22 students, 14 or 15 students are only online, or they are just looking to the mobile. आणि बाकीच्यांनी फक्त लावून ठेवलेलं आहे असा अर्थ होते. बरोबर आहे का नाही? ठीक आहे. विल जस्ट गो टू द नेक्स्ट मेथड. पुढची जी टेक्निक आहे त्याच्याकडे जाऊया. The third type is the displacement titrations. It is also called as substitution titrations or replacement titrations. दोन नाव आहेत बघा. तिसरा जो प्रकार आहे तो काय की डिस्प्लेसमेंट टायट्रेशन्स और रिप्लेसमेंट टायट्रेशन्स और काय असेल की त्याला सबस्टिट्यूशन टायट्रेशन्स असं म्हणतो. ठीक आहे. इथेही तसंच करूया आपण की बिफोर गोइंग टू द व्हॉट इज द एक्झॅक्ट टेक्निक ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टायट्रेशन, we will discuss why there is the use of the displacement titration. Displacement titration ही टेक्निक का वापरली? Because we know the direct titration technique, we know the back titration technique, then also why we move to the displacement titration technique or substitution titration technique or replacement titration technique. परत आपण तिकडे जाऊया. हे पण सेमच टेक्निक आहे बघा, फक्त याचं नाव वेगळं आहे. तिथं काय म्हटलेलं आहे की ऍक्च्युअली बॅक टायट्रेशन टेक्निक म्हटलेलं आहे आणि इथं काय म्हटलं की डिस्प्लेसमेंट टायट्रेशन टेक्निक म्हटलं. याच्यामध्ये म्हणजे थोडासा फरक आहे. तर तो फरक जो आहे तो पण आपण थोडं इथं डिस्कस करूया. इथं पण सेम आहे बघा. इफ आता हे टायट्रेशन टेक्निक कधी वापरतात? इफ देर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ द सुटेबल इंडिकेटर. एखादा विशिष्ट इंडिकेटर जर अवेलेबल होत नसेल किंवा एखादा सुटेबल इंडिकेटर अवेलेबल होत नसेल तर अशा कंडिशनमध्ये ही टायट्रेशन टेक्निक वापरतात. किंवा दुसरी कंडिशन काय की फॉर मेटल विच आर नॉट कॉम्प्लेक्सिंग इझिली विथ द ईडीटी, or metal which could not form complex easily with the EDT. म्हणजे सिंपल आहे की म्हणजे पाठीमागची जी टेक्निक आहे बॅक टायट्रेशनची टेक्निक आणि डिस्प्लेसमेंट टायट्रेशन टेक्निक, बोथ टेक्निक्स आर नियर बाय सेम. फक्त इथं आता फरक थोडासाच आहे. तो फरक काय मी तिथं थोडंसं सांगतो बघा. आता त्याच्यातल्या याच्यात फरक काय हे तुम्ही मला सांगायचं. मी ही टेक्निक तुम्हाला सांगतो. बॅक टायट्रेशन, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन बॅक टायट्रेशन अँड द डिस्प्लेसमेंट टायट्रेशन? देर इज अ व्हेरी लिटिल डिफरन्स. देर इज अ व्हेरी लिटिल डिफरन्स बिटवीन बॅक टायट्रेशन अँड द डिस्प्लेसमेंट टायट्रेशन. आता दोघांचं बघा, दोन्ही टायट्रेशन एका सेम कारणासाठी वापरतात. कारण काय की इफ देर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ द सुटेबल इंडिकेटर और इफ समटाइम्स इंडिकेटर और मेटल ब्लॉक्स द इंडिकेटर असं असेल किंवा मेटल कॅनॉट फॉर्म द कॉम्प्लेक्स इझिली विथ द ईडीटी. जो मेटल तुम्हाला अनालाइज करायचा आहे तो ईडीटी बरोबर इझिली कॉम्प्लेक्स तयार करत नसेल तर तशा कंडिशन मध्ये पण तुम्हाला हे वापर. इझिली म्हणजे काय की वेळ लागतो. समजा 2 तास लागते तो कॉम्प्लेक्स पूर्ण तयार व्हायला.
2 तास जर कॉम्प्लेक्स पूर्ण तयार व्हायला एखाद्या मेटल आयनचे जर लागत असतील, कुड यू प्रोसीड द टायट्रेशन फॉर 2 hours? नो, वी कुड नॉट वेट फॉर द 2 hours बिकॉज वी डोंट हॅव अ टाइम. 2 तास 2.5 तासच प्रॅक्टिकल असतं आपलं, त्यात सगळं कॅल्क्युलेशन हे ते चेक करून जायचं असतं. 2 तास जर आपल्याला फक्त थांबायला सांगितलं म्हणजे ते कॉम्प्लेक्स बनायसाठी, पुढच्या प्रोसिजर तुम्ही कधी करणार? करता येत नाही, बरोबर. वेळ लागतो, म्हणजे डिले होईल किंवा इट विल बी व्हेरी टेडियस वन, तर थोडंसं टेडियस असणार आहे. तर अशा कंडिशनमध्ये आपल्याला डिस्प्लेसमेंट टायट्रेशन टेक्निक वापरायची. आता ही टेक्निक काय आहे बघूया. सपोज वी हॅव मेटल एम, suppose we have metal M which is not reacted easily with the EDTA. EDTA बरोबर इझिली रिॲक्ट होत नाही, असं आपल्याकडे एक मेटल एम आहे. EDTA बरोबर तो लवकर रिॲक्ट होत नाही, आणि तो लवकर EDTA बरोबर रिॲक्ट होत नसेल तर मग काय होणार आहे की जनरली तुम्ही जर टायट्रेशन करत असाल त्यावेळेस त्याचा कॉम्प्लेक्स हा पटकन तयार होणार नाही. त्याचा कॉम्प्लेक्स हा पटकन तयार होणार नाही. मग तुम्ही करायचं काय बघा, तुम्ही काय करायचं बघा. त्यासाठी तुमच्याकडे एक मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स असणार आहे, जो अगोदर तुम्ही तयार करून ठेवला, स्टँडर्ड आहे. म्हणजे दुसरा हा M1 मेटल वेगळा आहे, हा M2 वेगळा आहे. बघा, हा M2 कसा आहे, हो तो इझिली EDTA बरोबर रिॲक्ट होणारा मेटल आहे. EDTA बरोबर इझिली रिॲक्ट होणारा मेटल आहे M2. आणि M1 काय की तो स्लोली रिॲक्ट होणारा मेटल आहे, किंवा लवकर रिॲक्ट होत नाही, वेळ घेतो जरा, पण रिॲक्ट होतो, पण वेळ घेतो. ठीक आहे. तर तुम्ही काय करायचं, M1 इज प्रेझेंट इन युअर कोनिकल फ्लास्क. M1 जे आहे इट इज इन युअर कोनिकल फ्लास्क. ठीक आहे. आणि M2 EDTA कॉम्प्लेक्स दॅट यू शुड हॅव टू प्रिपेअर, तुम्हाला तो बनवून घ्यावा लागेल. आणि M2 काय की हा पटकन रिॲक्ट होणारा मेटल आहे, आणि मग तुम्ही हा कॉम्प्लेक्स बनवून घेता नोन क्वांटिटीमध्ये, स्टँडर्ड क्वांटिटीमध्ये बनवून घेता, आणि मग तो याच्यामध्ये ऍड करता, आणि तो ऍड करून मिक्स करून ठेवून द्यायचा 1 दिवस 2 दिवस. आणि मग त्या काळामध्ये काय होईल, हा M2 इथून ब्रेक होईल, आणि हा M2 ब्रेक होऊन काय होईल, हा M1 EDTA ला रिॲक्ट होईल. म्हणजे M1 EDTA कॉम्प्लेक्स तयार होईल. जस्ट आय शोन हियर, M1 EDTA complex will get formed, and at the same time what will get happen, M2 will get released in the solution. M2 will get released in the solution. तो M2 सोल्युशन मध्ये रिलीज होईल. आता M1 सगळे संपलेले असतील, कारण काय की 1-2 दिवसाच्या पिरियड मध्ये काय होईल, ऑल M1 गेट्स रिॲक्टेड विथ द EDTA. म्हणजे हा कॉम्प्लेक्स त्यानं ब्रेक केला आणि तो EDTA बरोबर रिॲक्ट झाला आणि M2 रिलीज झाला. आणि मग 2 दिवसांनी तुम्ही काय करायचं, परत काय करायचं, एक नवीन फ्रेश प्युरिटी घ्यायची, त्याच्यामध्ये नोन कॉन्सन्ट्रेशनचं EDTA सोल्युशन भरायचं, आणि मग काय करायचं, टायट्रेशन करायला सुरुवात करायची. तर टायट्रेशन करायला सुरुवात केली का काय होईल, दिस EDTA विल अगेन फॉर्म द कॉम्प्लेक्स विथ M2. कारण M1 तर ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स तयार झालेले आहे, त्यामुळे M2 चा कॉम्प्लेक्स तयार होईल. आता तुम्ही म्हणाल आपल्याला मोजायचं तर होतं M1, मी M2 कुठून आला इथं मध्येच, बरोबर आहे की नाही. ऍक्च्युली our target was to measure the concentration of M1 present in the analyte, but actually we have measured the M2. तर तुम्ही म्हणाल हे असं कसं, तर करता येऊ शकतं. तर काय की जेवढ्या प्रमाणावरती M1 असतील बघा त्या अनालाइट मध्ये, तेवढ्याच प्रमाणावरती काय होईल की M1 EDTA चे कॉम्प्लेक्स तयार होतील, म्हणजे हे. आणि जेवढे M1 EDTA चे कॉम्प्लेक्स तयार झाले तेवढ्याच अमाऊंट मध्ये M2 बाहेर पडतील ना. कारण ऍक्च्युअली आपण हा इथं टाकताना हा कॉम्प्लेक्स एजंटच टाकलेला आहे बघा, इथं हा कॉम्प्लेक्स एजंटच टाकलेला आहे. मग याच्यावरून तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात आली की M1 इज इक्विव्हॅलंट टू द M2. म्हणजे जेवढं तुम्हाला M2 चा अमाऊंट येणार आहे दॅट इज इक्विव्हॅलंट टू द M1, दॅट इज इक्विव्हॅलंट टू द M1. म्हणजे सिंपल आहे. आणि M2 चं तुम्ही कॅल्क्युलेशन केलं तर तुम्हाला ऍक्च्युअली M1 मिळणार. ह्यासाठी एक सिंपल एक्झाम्पल आपण बघूया. सपोज वी हॅव टू डिटरमाइन द मर्क्युरी अमाऊंट ऑफ द Hg2+ आयन फ्रॉम द गिवन सोल्युशन. एखाद्या सोल्युशन तुम्हाला Hg2+ आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन काढायचं. पण ह्याचा प्रॉब्लेम काय बघा, Hg2+ आयन जे टायट्रेशन आहे त्याला आपल्याला एक सुटेबल इंडिकेटर तयार मिळत नाही, का तर तो इंडिकेटर ब्लॉक करतो, त्यामुळे आपल्याला सुटेबल इंडिकेटरच मिळत नाही. मग तुम्ही काय करायचं, एक मॅग्नेशियम EDTA चा एक कॉम्प्लेक्स तयार करायचा एक्सेस मध्ये, मॅग्नेशियम EDTA चा, आणि तो काय करायचा मर्क्युरीच्या सोल्युशन मध्ये ऍड करायचा. देन व्हॉट विल गेट हॅपन, सो दिस मर्क्युरी विल जस्ट ब्रेक डाऊन दिस कॉम्प्लेक्स. हा कॉम्प्लेक्स ब्रेक करेल आणि मग तो मर्क्युरी आणि EDTA चा एक नवीन कॉम्प्लेक्स तयार होईल. मर्क्युरी आणि EDTA चा एक नवीन कॉम्प्लेक्स तयार होईल. ठीक आहे, म्हणजे हा कॉम्प्लेक्स तयार झाला मर्क्युरी आणि EDTA चा. and the Mg+ will release in the solution same amount of Mg2+. म्हणजे काय म्हणू शकतो आपण, इक्विव्हॅलंट अमाऊंट ऑफ द Mg2+ will release in the solution. आणि मग हा जो कॉम्प्लेक्स आहे ना, इट इज मोर स्ट्रॉंगर
then the complex of this magnesium EDTA complex. आणि त्यामुळे हा EDTA कॉम्प्लेक्स तयार होतो आणि Mg2+ बाहेर पडतात आणि हे जे बाहेर पडलेले Mg2+ आहेत, सो दॅट विल फर्दर टायट्रेटेड विथ द नोन अमाऊंट ऑफ EDTA सोल्युशन. मग ऍक्च्युअल तुम्हाला अमाऊंट कशी मिळणार, मॅग्नेशियमची मिळणार टायट्रेशन केल्यावर. बट वी नो दॅट जेवढे मॅग्नेशियम रिलीज झाले, दिस मच अमाऊंट ऑफ मर्क्युरी आयन्स आर रिएक्टेड विथ द दिस मच अमाऊंट ऑफ मर्क्युरी आयन्स आर रिएक्टेड विथ द EDTA सोल्युशन. बरोबर आहे का? जेवढे Mg2+ आयन रिलीज झाले तेवढे EDTA सोल्युशन, जेवढे Mg2+ आयन्स हे जे आहेत रिलीज झाले, दिस मच अमाऊंट ऑफ मर्क्युरी आयन्स आर रिएक्टेड विथ द EDTA. असं झालेलं आहे. म्हणजे जनरली काय की त्याच्यामुळे तुम्हाला काय झालं, ही याला नाव डिस्प्लेसमेंट का दिले हो? एकाला डिस्प्लेस करतोय आणि दुसरा तिथे अटॅच होतो, म्हणजे रिप्लेस करतो त्याला. रिप्लेस किंवा सबस्टिट्यूशन असं म्हणू शकतो. आता आजच्या लेक्चरला आपण हे 3च टाईप बस करूया. उद्याच्या लेक्चर राहिलेली पुढचे 3 टाईप्स आहेत, सो दॅट विल डिस्कस. ठीक. आता फक्त जस्ट टेल मी, वी हॅव जस्ट 3 minutes ओनली. विदिन 3 minutes एनीवन just give me the answer. What is the difference between back titration and displacement titration? I will just give you 3 minutes. Within 3 minutes we will discuss. आता सगळं वन साइड होते, थोडं डिस्कस करूया. ओके. Session is open for the discussion. The question is that what is the difference between back titration technique and the displacement titration? Yes.